નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મિશન ઇલેક્શન 2022માં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, જેની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી હતી એવા ઇલેક્શનની જો વાત કરીએ, સૌ કોઈ દર્શક મિત્રોની વાત કરીએ, જીટીપીએલ ગુજરાત ન્યૂઝના દર્શકોને મિશન ઇલેક્શનમાં હું સ્વાગત કરું છું, વિજય ગોસ્વામી. આપણે જો વાત કરીએ દર્શક મિત્રો, તો ઇલેક્શન આ ખરેખર 5 વર્ષ પછી એક આવતી મતદારો માટે, જ્યારે મતદારો રાજા, એમ તો 5 વર્ષ મંત્રીઓ, ધારાસભ્યો અને સાંસદો રાજા હોય છે, પરંતુ ઇલેક્શન દરમિયાન મતદાર જે છે એ રાજા હોય છે. અને આ જ મિશન ઇલેક્શનની આપણે વાત કરીશું. 2022ની ચર્ચા આજથી શરૂ કરીએ છીએ, જ્યારે ઇલેક્શનનો દોર શરૂ થયો છે. તો આ વિશે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે રાજકીય વિશ્લેષકો જોડાયા છે, અને જે રાજકીય વિશ્લેષકોની વાત કરીએ એની પાસે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે ગુજરાતની પ્રજાનો મિજાજ શું છે, અને રાજકીય પાર્ટીઓ વિશેની ચર્ચા કરીશું. તો દર્શક મિત્રો, હું મારા એડિટરને કહીશ કે આપણા જે રાજકીય વિશ્લેષકો આપણી સાથે જોડાયા છે, હું એમનો પરિચય કરાવી દઉં છું. રવિ આર કુમાર એ પોતે એક શિક્ષણવિદ પણ છે અને રાજકીય વિશ્લેષક પણ છે. ઘણા વર્ષોથી ગુજરાતમાં રહી અને ગુજરાતની રાજકીય तासीर विषय जाने छे. रवि जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में. नमस्कार, धन्यवाद विजय. बीजा जेवा गेस्ट है अपनी साथे, जे एडवोकेट कम राजकीय विश्लेषक है. घणा वर्षोथी कांग्रेस, बीजेपी दरेके दरेक पार्टी साथे संकळायेला पण होय छे ने एमनी जे पॉलिटिकल एनालिसिस करवामां हमेशा माहिर होय छे एवा सागर शुक्ला एडवोकेट अपनी साथे जोड़ाया छे. सागरजी, स्वागत है. अमारा दर्शको तमारुं स्वागत करी रह्या छे. नमस्कार सर. नमस्कार. बीजा ज एक एवा कदाच कही शकाय के जेने संपूर्ण भारतनी अंदर चौथो स्तंभ है, परंतु एक पांचमो स्तंभ सुप्रीम कोर्ट अने कदाच कही शकाय एने आरटीआई एक्टिविस्टों के जे पांचमा स्तंभ तरीके हवे साबित थया छे, एवो एक्टिविस्ट तरीके ज्यारे दीपकभाई पटेल अपनी साथे जोड़ाया छे. दीपकभाई, स्वागत है. नमस्ते भाई. ચોક્કસથી. દર્શક મિત્રો, શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે જે રાજકીય અખાડો બન્યો છે મિશન ઇલેક્શન 2022. દર્શકો પણ આ ખૂબ 5 વર્ષની આતુરતાથી મતદાર રાજા હોય છે એવું માનવામાં આવે છે इलेक्शन दरमियान. रवि जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि आप एक शिक्षण से भी जुड़े हो, एजुकेशन से भी जुड़े हो और राजकीय विश्लेषक भी हो. 5 साल एमपी, एमएलए ये सब लोग राजा होते हैं, लेकिन एक दिन जब वोटिंग का होता है उस दिन मतदार कहीं ना कहीं किंग बन जाता है और उसी के दारोमदार रहता है. ऐसा एक दिन का पावर इलेक्शन कमीशन ने वोटरों को दिया हुआ है. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल. भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव. ये महापर्व है चुनाव. तो जिस दिन महापर्व है वो महापर्व का एक भगवान होता है और आज हर महापर्व का एक देवता, एक भगवान होते हैं. तो चुनाव में तो के महापर्व का तो भगवान, उसका जो देवता, उसके गॉड वो जनता ही है. तो जनता, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता मालिक है एक दिन की. और तो भगवान की पूजा तो सब करेंगे, भले वो एक दिन का ही भगवान हो, तो वो तो पूजा सारे करेंगे, क्योंकि इलेक्शन महापर्व है लोकतंत्र का और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. तो मैं ये पूछ रहा हूँ रवि जी आपसे कि ये वोटिंग का दिन है, उसके लिए अगर लोगों को अगर आप एक सुझाव देना चाहेंगे कि भाई देखिए, विधानसभा में बहुत सारे उम्मीदवार आते हैं, चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो या XYZ आम आदमी पार्टी से हो, लेकिन लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए इलेक्शन के पर्व में? ऐसी कौन सी एक बारीकाई होनी चाहिए जो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? कुछ बातें हर वोटर को ध्यान में रखना चाहिए. एक स्वस्थ और एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए, देखिए, लोकतंत्र बनता है जो हमारे लोकतंत्र में जो सक्रिय भागीदारी करते हैं वो जनता है और नेतागण हैं, चुनावी पार्टियां हैं, चुनाव आयोग है, सरकारी तंत्र है. ये सब लोग मिलके पूरे चुनाव के तंत्र को चलाते हैं. तो जनता का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो वोटर का रोल. तो वोटर को वोट डालते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किसी जाति या धर्म विशेष या किसी लालच में फंसकर, या कोई लालच दे रहा हो किसी तरह का, चाहे वो पैसों का लालच हो, चाहे वो दूसरे तरह का कोई भी लालच हो, इन सब चीजों से दूर होकर एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी है. तो अगर हम किसी गलत चीजों से प्रभावित होंगे, जैसे किसी लालच से या किसी जाति धर्म से प्रभावित होंगे,
तो क्षेत्रवाद से प्रभावित होंगे, तो हम एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे और गलत लोग चुन कर जाएंगे, और गलत लोग जब चुन कर जाएंगे तो गलत फैसले करेंगे जिसका भुगतान जनता को ही करना पड़ेगा, जिसका परिणाम जनता को ही झेलना पड़ेगा। इसलिए सभी तरह के जो लोग विकास के काम को करते हों, जो लोग कानून व्यवस्था को मजबूत करते हों, जो लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से जाना हुआ हो, उन लोगों को ही वोट देना चाहिए मेरे समझ से। रवि जी, हमें आपको ये आपकी ध्यान बात रखना सही है। मैं चाहिए। आप जनता की तरफ से मैं आज दर्शकों को आपको पेश कर रहा हूं। राजकीय पार्टियों की तरफ से मैं सागर जी से बात करना चाहूंगा। रवि जी જે વાત કરી સાગરભાઈ, શું આપ આ વાતથી સંમત છો કે આ દરેક રાજકીય પાર્ટીઓ આવા ઉમેદવારો શા માટે નથી ઉતારતી જેની પોતાની છબી સારી હોય કે આ પરપ્રાંત મતલબ એટલે કદાચ પોતાની કોન્સ્ટિટ્યુન્સીમાં ન રહેતો હોય આયાતી ઉમેદવારો, એટલે રાજકીય પાર્ટીઓ લોકોનો વિચાર કરીને કેન્ડિડેટને ઉતારે છે કે પોતાની મરજી પ્રમાણે ઉતારે છે? આ દરેક વિધાનસભામાં અગર આપણે જોઈએ તો દરેક વિધાનસભાનો અલગ અલગ માપદંડ હોય છે. જ્યાં પાર્ટી બહુ શ્યોર હોય છે કે અહીં જનતા જનાર્દન પોતાના મતનો સદુપયોગ નથી કરવાની અને માત્ર એક પાર્ટીને જોઈને વોટ કરવાની છે અને એક પાર્ટીના ચોક્કસ મતદારો છે, ત્યાં પાર્ટી પોતાની મનમાની કરતી હોય છે અને ત્યાંના વિધાનસભાના મતદારો સાથે અન્યાય ઘણી વાર થતો હોય છે. જનરલી જ્યાં રસાકસીની લડાઈ હોય છે ને જ્યાંની જનતા ખૂબ સમજદાર હોય છે અને જેમ રવિકુમારજીએ કીધું કે પોતાના મતનો સદુપયોગ કરે છે અને સાચા અને સારા ઉમેદવારને મત આપવાનું વચનબદ્ધ હોય છે, ત્યાં કોઈ પણ પાર્ટી આવા પ્રયત્નો નથી કરતી અને ત્યાં જે ચોક્કસ મતદાર સારા વિચારધારા વાળો, સારા છબી વાળો અને લોકલ જે હોય છે એને જ મોસ્ટલી આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે આ અલગ અલગ વિધાનસભાના અલગ અલગ માપદંડો છે. પણ સાગરભાઈ જે વાત કરી કે ઉમેદવારો ઉતારવા માટે કદાચ જે વિસ્તારમાં ન રહેતો એને બહારથી પણ ઉમેદવાર જ્યારે રાજકીય પાર્ટી ઉતારે છે તો મતદારોનું હિત કઈ રીતે જાળવી લીધું? સર, હું પોતે ઉધનામાં રહું છું, તો હું આપને વાત કરું કે જ્યારથી 2008 થી ઉધના કોન્સ્ટિટ્યુએન્સી બની છે, આજે 14 વર્ષ થઈ ગયા. 14 વર્ષમાં ઉધના વિસ્તારને લોકલ ઉમેદવાર નથી મળ્યો. 14 વર્ષથી આયાતી જ ઉમેદવાર. આ વખતે પણ જેટલા ઉમેદવારો અત્યાર સુધી જાહેર થયા છે, જે પણ પાર્ટીઓ જાહેર કર્યા છે, એ આયાતી ઉમેદવારો જ છે. ઉધના વિધાનસભામાં રહેતા ઉમેદવારો નથી. ઉધના વિધાનસભા આજે સુરતની સૌથી મોટી વિધાનસભા, સુરતની સૌથી સારી વિધાનસભા છે. સુરતનું સૌથી મોટું, સુરત જિલ્લાનું સૌથી મોટું સ્ટેશન ઉધનામાં આવેલું છે. સુરત જિલ્લાની બીજા નંબરની સૌથી મોટી જીઆઈડીસી ઉધનામાં છે. તેમ છતાં ઉધનાનો વિકાસ આજે બી જોઈએ તો જનરલ તમે સુરતમાં વાત કરો તો ઉધના એક પછાત એરિયો અને એક ગામડા તરીકે હજી બી ઓળખાય છે. એનું કારણ જ આ છે. ચોક્કસ સાગરભાઈની વાત આપણે આગળ વધારીશું. સાથે દીપકભાઈ પણ જોયા. દીપકભાઈ, આપ શું માનો છો એક આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ તરીકે, રાજકીય પાર્ટીઓ ઉમેદવાર ઉતારવા માટે પોતાની મરજી અનુસાર ઉતારે છે કે મતદારોને જોઈને ઉતારે છે? મારો સીધો પ્રશ્ન આપને છે. કદાચ દીપકભાઈ ડિસકન્ટિન્યુ થયા લાગે છે. દીपक भाई, आपनो आवाज જ્યારે આવે ત્યારે ચોક્કસથી આપ અમને ફરી કહેશો. રવિજી, जिस तरह से बात चल रही है कि अगर उम्मीदवार की बात कर रही है, जैसे ही सागर जी ने बताया कि इस तरह से कोई भी उम्मीदवार, आयाती उम्मीदवार कहीं से भी हो, लेकिन वो रख दिया जाता है, पार्टी को मालूम है कि ये बंदा जीतेगा. तो आपने जिस तरह से कहा कि मतदार राजा होता है, यहाँ तो मतदार रंग हो गया. अगर वोटिंग देने वाला बंदा डिसाइड नहीं कर पाता कि भाई हमारा उम्मीदवार कौन है, यहाँ तो पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, पार्टी उनके निरीक्षक भेजती है, पार्टी उनके बंदे तय करती है और उनको सीईसी अगर सेंट्रल पार्लियामेंट्री और स्टेट पार्लियामेंट्री में तय किया जाता है कि उम्मीदवार कौन होगा. तो यहाँ उम्मीदवार कैसे, मतलब अगर बात की जाए तो वोटर कैसे राजा हुआ? लोकतंत्र, जैसा आपने सही कहा, लोकतंत्र में एक मजबूरी भी यह है कि जब हम कोई भी वोटर जब वोट देने जाता है तो उसके पास वही विकल्प होते हैं जो पार्टियां उनके सामने प्रस्तुत करती हैं. वोटर के पास, उम्मीदवार वोटर तो वोट देने जाता है, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या आप हो या फिर निर्दलीय लोग हैं, जो लोग जिन्होंने नामांकन भरा है उन्हीं में से किसी एक को चुनना है. तो ये जनता की भी मजबूरी है. जनता उस समय वोट देते समय ये विकल्प नहीं ले सकती है और इसीलिए आज आपने देखा होगा विजय भाई कि नोटा का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है. नोटा, NOTA, आप सब जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है.
कई विधानसभा क्षेत्र, अभी भी जो उपचुनाव हुए हैं, 6-7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, तो वहां एक विधानसभा क्षेत्र में, आप जरा सोचिए, विधानसभा क्षेत्र में 12,000 नोटा के वोट आए। नोटा का मतलब जनता ने कहा कि हम इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करते, नन ऑफ द एबव। तो किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, तो जनता के सामने किसी को चुनने का अगर कोई ऐसा उपयुक्त आदमी नहीं दिखता है पार्टियों के द्वारा, तो जनता के पास चुनाव आयोग ने, भारतीय लोकतंत्र ने यह विकल्प दिया है कि नोटा, इनमें से कोई भी नहीं। फिर भी यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नोटा का भी बढ़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें स्वच्छ छवि वाले और लोकल उम्मीदवार अगर हो, थोपे गए उम्मीदवार ना हो, लोकल उम्मीदवार, जैसे सागर शुक्ला जी ने कहा, वो इसलिए जरूरी है कि लोकल उम्मीदवार लोकल लोगों को, उनकी समस्याओं को, क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानता है, और भली भांति जानने के कारण वह उन समस्याओं का समाधान भी जानता है। और चूंकि लोकल कैंडिडेट को उसी क्षेत्र में रहना है, उसके परिवार को उसी क्षेत्र में रहना है, तो वह अपने क्षेत्र को की उपेक्षा नहीं कर सकता है, उसे वहां के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगले 5 साल के बाद उसे जाना है चुनाव में जनता के पास। तो દીપકભાઈ लोकल મારો અવાજ આવી कैंडिडेट રહ્યો છે? के દીપકભાઈ पक्ष, આપને, દીપકભાઈ મારો અવાજ આવી રહ્યો આવે છે? દીપકભાઈ, આવે હું છે જે આવે વાત છે. મારી અત્યાર સુધી રાજકીય વિશ્લેષક તરીકે સાગર શુક્લાજીને અને રવિજીને થઈ, પાર્ટીઓ ઉમેદવાર ઉતારવા માટે લોકોનો વિચાર કરે છે કે નથી કરતા? જે વિધાનસભામાં ઉમેદવાર ઉતારે છે એમાં ત્યાંની સ્થાનિક પસંદગીને લઈને ઉતારે છે વ્યક્તિઓની? કઈ રીતે આપ શું મૂલવો છો આ વાતને? વિજયભાઈ, સૌ પ્રથમ તો આપના દ્વારા, આપની ચેનલ દ્વારા મારી ગુજરાત, મારી ગરવી ગુજરાતના 6.5 કરોડ ગુજરાતીઓને સતત વંદન કરું છું. અને આ એક અનેરો અવસર જ્યારે આપણા આંગણે આવ્યો છે, ત્યારે જાગતા રહેવાની એક પહેલ નાખું છું. મૂંઝાશો નહીં, વેચાશો નહીં અને વેમમાં ના રહેશો કે આ તમને જે અભૂતપૂર્વ મળેલો અધિકાર, આ લોકતંત્ર, લોકશાહી, લોકોનું રાજ્ય, લોકો માટે, લોકો દ્વારા ચાલતું પ્રજાતંત્ર ટકાવવા માટે, બચાવવા માટે, સંવિધાન બચાવવા માટે, આપણને મળેલા અધિકારો બચાવવા માટેનો આ એક પ્રસંગ છે. મિત્રો, આજે આપણે જાણી રહ્યા છીએ કે જુદી જુદી પાર્ટી, પક્ષ ક્યારેક પોતાના વાઘા બદલી નાખતા હોય છે, ત્યારે આપણે ખૂબ જ સાવધાન રહેવાનું છે. આપણે કોને આપણો મત આપીશું? મત એટલે આપણો સુઝાવ આપીશું, આપણા પ્રતિનિધિ તરીકે એને આપણે નક્કી કરીશું. એ નક્કી કરવા માટેનો ફક્ત આપણા જીવનમાં 5 વર્ષથી એક પ્રસંગ આવે છે. કોર્પોરેશન હોય, વિધાનસભા હોય કે સંસદ હોય, આપણે આ વખતે બહુ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. નાના હતા ત્યારે આપણે દિલ્હી કા ઠગ ફિલ્મ જોઈ હતી. હવે તો અહીંયા ઘેર ઘેર, ગલીએ ગલીએ ઠગોની ફિલ્મો દરરોજ આપણે જોવા મળે છે. ત્યારે આપણે ખાસ સાવધાન રહેવાનું છે. આ વખતની ચૂંટણીમાં આપણે ખૂબ જ સતર્ક રહેવાનું જરૂર છે. ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, 27 વર્ષથી એક શાસન આપણે જોયું છે અને સર્વસંમત રીતે આપણે એને સ્વીકાર્યું છે. ત્યારે આ તબક્કે પણ આપણે દરેક ચુનાવ વખતે કોઈ પણ પક્ષ, પાર્ટીના સ્લોગનો, એની ઝંઝાવતી જાહેરાતોથી મૂંઝાવાનું કે ભરમાવાનું નથી. આપણે આપણા પ્રાણ પ્રશ્નો, શિક્ષણ, જે આપણો, હું એક શિક્ષક છું એટલે પહેલા તો શિક્ષણની વાત કરીશ કે શિક્ષણ વગર ક્યારેય સમજ નથી આવવાની, અને સમજ આવશે તો આપણે આપણું લોકતંત્ર બચાવીશું. હું તમને વિજયભાઈ આ તબક્કે ખાસ કહેવા માંગુ છું કે જ્યારે આપણો ભારત દેશ આઝાદ થયો ત્યારે કોઈ પક્ષ પાર્ટીના વાળા તાળા હતા? નહોતા. આ એક ઠોકી બેસાડવામાં આવેલી પાર્ટીઓ છે. આ તો સંવિધાનની, હું એવું જ્યાં સુધી માનું છું, વકીલ મિત્રો બી બેઠા છે, રવિભાઈ બી બેઠા છે, આપ બી મારા કરતા વધારે અભ્યાસુ છો, પણ હું એમ કહું કે પક્ષની કોઈ જોગવાઈ હતી લોકતંત્રમાં? ના. આપણે આપણો પ્રતિનિધિ નક્કી કરવાનો છે, પક્ષ નક્કી નથી કરવાનો.
અને પ્રતિનિધિ જો આપણે નક્કી ના કરી શકતા હોય તો આ ચુનાવ, આ ચૂંટણી શું વિજયભાઈ આપણને એક ફરી વખત વિચારતા નથી કરતા? આપણે પક્ષને વોટ આપીએ કે પ્રતિનિધિને વોટ આપીએ? આપણે આપણા પ્રતિનિધિ કોને મોકલીએ છીએ? ઉપરથી સ્કાય લેબી ઠોકી બેસાડવામાં આવતા, રાતોરાત પાર્ટીઓ બદલીને ખેસ બદલતા, દાગી અને ભાગેલા બાગી નેતાઓને આપણે આપણો વોટ આપવા આપણે મજબૂર થઈએ છીએ. શા માટે આપણે મજબૂર થઈએ? આ વખતે ખૂબ શાંતિથી વિચારવાનું છે. અરે સુપ્રીમ કોર્ટે હમણાં કહ્યું ને ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે તમામ પક્ષોને કે તમે તમારા નેતાઓના બાયોડેટા, એની પર કેટલા ક્રિમિનલ કેસ થયા છે એ અખબારોમાં જાહેરાત આપીને જાહેર કરો, વારંવાર જાહેર કરો. ફક્ત મારો કેન્ડિડેટ, હું ભાજપનો મારો કેન્ડિડેટ, હું કોંગ્રેસનો મારો કેન્ડિડેટ, હું આમ આદમી પાર્ટીનો મારો કેન્ડિડેટ બહુ સારો. અરે સારો હોય તો તમે જાહેર કરો. જાણવાનો લોકશાહીમાં આપણને અધિકાર મળે છે. હું આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ તરીકે પણ લોકોને એક અપીલ કરું છું કે સાવધાન રહેજો મિત્રો. પક્ષ, પાર્ટી, નાત, જાત, ધર્મ, સંપ્રદાય, પંથ, વાડા, પ્રાંતમાં ના પડશો. સાગરભાઈ દીપકભાઈ જે વાત કરી કે ક્યાંક ને ક્યાંક મતદાર છેતરાઈ રહ્યો છે, શું માનો છો આ વાતને? આપ કઈ રીતે જુઓ છો? બહુ મેં રવિભાઈની બી વાત સાંભળી અને દીપકભાઈની બી. આપણે જોઈએ તો બંનેના વાતોને કનેક્ટ કરીએ તો ક્લિયર છે કે મતદારો છેતરાઈ રહ્યા છે. કારણ કે નોટાનો, જેમ રવિજીએ કીધું, નોટાનો ઓપ્શન તો ઇલેક્શન કમિશને આપી દીધો, પરંતુ એની મહત્વતા અને એની તાકાત હજી સુધી નથી બતાવી. એટલે એક નાગરિક તરીકે, એક વોટર તરીકે મારી પાસે નોટાનો વિકલ્પ તો છે, પરંતુ એની તાકાત નથી. એટલે મારે મજબૂરીમાં, જો મારે મારા મતનો અધિકાર લેવો હોય તો મારે મારી મજબૂરીમાં આપેલા ઉમેદવારોમાંથી જ એકને ચૂંટીને મોકલવાનો છે. અમુક વાર એવું થઈ જાય છે કે પાર્ટી ગમતી હોય, કેન્ડિડેટ નથી ગમતા. અમુક વાર એવું થાય છે કે કેન્ડિડેટ નથી ગમતો પણ પાર્ટી ગમતી હોય છે. લોકો બહુ મૂંઝવણમાં છે અને આપણને છેતરતી બી બીજા કોઈ નથી છેતરતા. મજબૂરી એ છે કે જે લોકો આપણને ગમે છે, જે પાર્ટી આપણને ગમે છે, જે નેતા આપણને ગમે છે, મજબૂરીમાં આપણે એનાથી જ છેતરાઈ રહ્યા છે. એટલે આ એવું છેતરાણું બી છે કે રાજીએ છે પણ કહેવાતું નથી. રવિજી, છેતરવાનું સાગરભાઈએ ખૂબ સરસ વાત કરી જી કે મજબૂરી છે કે પાર્ટી ગમે છે પણ ઉમેદવાર નથી गमतो, उम्मीदवार છે गमे છે तो पार्टी गमती नहीं। तो ऐसे में रवि जी क्या कहा जाए कि जैसे विसंगतता, तो दीपक जी की भी वही बात है कि भाई आप इतने आज़ादी के इतने सालों के बाद तो मतलब आपको मरना ही मरना है। आपको अगर कैंडिडेट अच्छा लग रहा है लेकिन उसको टिकट देगा कौन? पार्टी टिकट देगी, वो पार्टी डिसाइड खुद करेगी। तो कहीं ना कहीं तो मतदारों का ही इसमें शोषण कहा जाए या उनका जिस तरह से लू फॉल्ट हो, वो तो वोटरों का ही है। आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बात जैसे सागर शुक्ला जी की बात बहुत बहुत सही है कि जनता के सामने बहुत सीमित विकल्प है। जब वोटर वोट देने जाता है तो उसके सामने बड़ा सीमित विकल्प है। ये बहुत सही पॉइंट है कि कई बार ऐसी दुविधा होती है कि वोटर को वो दुविधा में फंस जाता है कि उसे पार्टी पसंद है लेकिन उम्मीदवार पसंद नहीं है। कई बार वो उम्मीदवार पसंद है लेकिन पार्टी पसंद नहीं है। अब उसके लिए दुविधा है और उससे अतिरिक्त ज्यादा विकल्प है नहीं। तो लोकतंत्र के बहुत सारी खूबसूरतियां हैं, लोकतंत्र की बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाएं भी हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, सीमाएं भी हैं। तो ये एक लोकतंत्र की मैं कहूंगा सीमा है कि आपके सामने जो विकल्प वोटर के रूप में आपके सामने जो विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हीं में से चुनना पड़ता है, आपकी मजबूरी है। लेकिन यह लोकतंत्र की सीमा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का कोई दूसरा बेहतर विकल्प नहीं है। दुनिया के अन्य देशों में जिन लोगों ने लोकतंत्र को खारिज करके दूसरे सिस्टम अपनाए, चाहे सैनिक तानाशाही हो, जैसे हम बगल के देश पाकिस्तान में देखते हैं या दूसरे देशों में देखते हैं, तो उनका कुछ भला नहीं हुआ, उससे वो आगे नहीं बढ़े और उनका बल्कि वो पीछे गए हैं। तो मैं कहूंगा कि इस लोकतंत्र की कुछ खामियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र चलाने जैसा है, ये चुनाव तंत्र चलाने जैसा है। जब हम तुलना करते हैं उन कंट्रीज से जहां डिक्टेटरशिप है, अब बगल में चीन है, एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान। अब देखिए चीन वाले अपने जो भाई साहब हैं जिनपिंग साहब, उन्होंने जीवन भर के लिए अपने को राष्ट्रपति बना लिया। हाँ, जो लोग विरोध करते हैं, अभी आपने चित्र देखा होगा कि भूतपूर्व राष्ट्रपति उनके बाजू में बैठे थे, उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया तो उनको कमांडो उनके सबके सामने, विदेशी मीडिया के सामने
हाथ पकड़ के और टांग के बाहर ले गए। तो जहां यहाँ कम से कम किसी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, भारत में, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। तो लोकतंत्र की अपनी खूबसूरती है, अपनी सीमाएं भी हैं, हम इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व जारी रहना चाहिए। દીપકભાઈ, આજે બંને આપણા જે રાજકીય વિશ્લેષકો છે, કદાચ ઉમેદવાર પસંદ ન હોય કે પાર્ટી પસંદ ન હોય, એમાં લોકો એક જો આપણે કદાચ શું કરી શકે એવો શું ઓપ્શન આપ આરટી એક્ટિવિસ્ટ તરીકે સૂચવી શકો છો કે જે વોટર છે, સમજો એને ઉમેદવાર પસંદ નથી કે પાર્ટી પસંદ નથી, આવામાં એક શું વિકલ્પ આપ સૂચવી શકો છો? જી ચોક્કસથી દીપકભાઈનો કંઈક અવાજ ડિસ્ટર્બન્સ થયો લાગે છે. ફરી આપ વાત કરીશું સાગરજી સાથે. સાગરજી, હવે આપે જે વાત કરીએ એ પ્રમાણે જે બીજેપીની વાત કરીએ, આમ આપણા આદમી પાર્ટી, આગેવાનોની છે, આ બધા મિત્રોની જવાબદારી લોકતંત્ર પ્રત્યે આપવાની છે. હવે આ તબક્કે આપણે ખાસ એ જાણવું જોઈએ કે આપણો પ્રતિનિધિ કેવો છે. આપણે કોઈ પક્ષના વાડામાં પડવું નહીં. આજે ચૂંટણી પંચ પણ સરકારના દાયરા નેટવર્કની કઈ પ્રોબ્લેમ છે દીપકભાઈની? ચોક્કસ ચોક્કસ દીપકભાઈ, એ તો કંઈ ટેકનિકલ ઇસ્યુ લાગી રહ્યો છે. જી સાગરજી, આ વખતે ગુજરાત જી સર. 2017ની જો વાત કરીએ, 2017 અને 2022ની જો વાત કરીએ, પહેલા ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ટક્કર રહેતી હતી, હવે નવી એક પાર્ટી પ્રયાણ કરી રહી છે, આમ આદમી પાર્ટી. તો શું આ વખતનો જે જંગ છે એ શું ત્રિપાક્ષીય બની રહેશે? જે દ્વિપક્ષીય હતો, માત્ર બે પાર્ટી વચ્ચેની રસમક હશે, એટલે આ વખતે વોટરો માટે તો એક અલગ ઓપ્શન ઊભું થયું છે. તો રાજકીય પાર્ટીઓની વાત કરીએ તો આ વખતે થોડું ટફ લાગી રહ્યું છે, શું લાગે છે આપને સાગરભાઈ? હું 2022 ને તો નથી ત્રિપાંખીય જંગ ગણતો બહુ રીતે, પણ એટલી 100% એટલું નિશ્ચિત છે કે ગુજરાતની જનતા હવે 3 વિકલ્પમાંથી એક વિકલ્પ પસંદ કરવાનો આવી શકે છે. ભવિષ્યમાં ગુજરાતની જનતામાં એક હજી નવી પાર્ટી બહુ સારી અને બહુ મજબૂતીથી આગળ વધી રહી છે, એ 100 ચોક્કસ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે. આમ આદમી પાર્ટી આ ચુનાવમાં પણ 2022માં પણ પોતાનો ખૂબ પ્રભુત્વ ધરાવે છે મતદારોમાં, અને વાતો જે રીતની આમ આદમી પાર્ટીની વાતો છે, વચનો છે, અને જે રીતે આગળ વધી રહી છે, એ રીતે ચોક્કસપણે એટલું દેખાઈ રહ્યું છે કે બંને પાર્ટીને ડેમેજ ખૂબ સરસ રીતે કરી રહી છે. પણ જો હું પૂછું છું સાગરભાઈ કે જે આપે ફ્રીની વાત કરી કે અમુક અમુક આવા રાજકીય પાર્ટીઓ પર શા માટે અંકુશ નથી, જે ફ્રીની વાતો કરવામાં આવે છે? ખરેખર આ બધી જો વાતો હોય છે, દરેક રાજકીય પાર્ટીઓ, ચાહે બીજેપી, કોંગ્રેસ કે આમ આદમી પાર્ટીઓ, જે વચનો આપવામાં આવે છે એના પર કંટ્રોલેશન ઇલેક્શન સમયે કેમ નથી હોતું? સર, આપણે જેમ વાત હમણાં થઈ કે ઘણા સમય આજે આટલા 70 વર્ષ આપણી આઝાદીને થઈ ગયા, તેમ છતાં આપણી ડેમોક્રેસી ઇઝ ગુડ, બટ ડેમોક્રેસી સાચી માય રીતે આપણને હજી નથી મળી. કારણ કે જેમ જેમ પેઢીઓ બદલાતી જાય છે, જનરેશનો બદલાતા જાય છે, તેમ તેમ એમાં નવા એમેન્ડમેન્ટ હોવા જોઈએ. આઈપીસી, સીઆરપીસી બની છે, પણ દર સમયે વખતો વખત સુપ્રીમ કોર્ટ અને પાર્લામેન્ટરી દ્વારા એમાં એમેન્ડમેન્ટ આવતા હોય છે. ચુનાવ ઇલેક્શન કમિશનમાં આપણે જોઈએ તો કોઈ ચોક્કસ અને ખાસ એમેન્ડમેન્ટ આવ્યું જ નથી. એટલે જે સમયે આપણને આ રાજનીતિ, આ લોકશાહી આપણા પર નાખવામાં આવેલી હતી, તે સમયે આપણી જનતાને આ ફ્રી અને આવી મદદની જરૂર હતી. આ હું એક એવું લોભામણી કરતા આને હું મદદ માનીશ કે જે તે સમયે જનતાને આ મદદની જરૂર હતી, પણ હવે એ લાલચ રૂપે જનતાને પરોસવામાં આવે છે, એના પર અંકુશ લગાવવું બહુ જરૂરી છે. પરંતુ જેમ કીધું, જે રઘુકુલ રીત સદા ચલી આય, પ્રાણ જાય પણ વચન જ ન જાય, એવી રીતે જે વચન નક્કી થઈ ગયા છે તે પ્રાણ જાય પણ વચન નથી જવા દેવાનું, એ વચનો ચાલતા રહેવા જોઈએ. એટલે જે દીપકભાઈ, નક્કી આ કરી દેવામાં આવ્યું છે, જે નિયમો. જી સર. ફ્રીવાળી વાત દીપકભાઈ, આ લોકોના ગળે કદાચ રાજકીય પાર્ટીઓ, કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટીઓ જે આટલા બધી મેનિફેસ્ટો જાહેર કરે છે, એના પર પછી કોઈક એનો અભ્યાસ થતો નથી કે ભાઈ 5 વર્ષે જે મેનિફેસ્ટો નક્કી થયા હોય છે, વોટરોને કહેવામાં આવ્યા હોય છે, પરંતુ પાછું તે જ 5 વર્ષ પછી એ જ પાર્ટીઓ મત માગતી હોય છે. તો આનું શું માનો છો આ વિશે? વિજયભાઈ, લોકતંત્રની જન્મ લીધા ત્યારથી આપણે મૃત્યુ સુધી
આપણને પાળવાની પોષવાની આપણો વિકાસ થાય, આપણી સુરક્ષા થાય, એની જવાબદારી આપણા લોકતંત્રની છે. આપણું નેશન એ લોક કલ્યાણકારી ભાવનાઓથી નિર્મિત થયેલું નેશન છે. આપણું બંધારણ, આપણું સંવિધાન જ એ કહે છે આપણને શિક્ષણ ફ્રી જ હોવું જોઈએ, આરોગ્ય ફ્રી જ હોવું જોઈએ, સુરક્ષા ફ્રી જ હોવી જોઈએ. આ રેવડી નથી ભાઈ. પરંતુ આ જે જુમલેબાજ જે ચૂંટણીના પહેલા પોતાના એજન્ડાઓ અને પોતાની ગેરંટીઓ અને પોતાના જે મેન્ડેટો બહાર પાડે છે, એમાં જે લોકો જે આપણને જનતાને ખાતરી આપે છે અને પછી 5 વર્ષ સુધી કઈ નથી કરતા, એ આપણી સાથે છેતરપિંડી કરે છે. સાગરભાઈને હું એ બાબતમાં વિનંતી કરીશ કે આ એક જાતના ચીટિંગના કેસ છે. આપણી જનતા સાથે, આપણી 6.5 કરોડની જનતા સાથે કોઈ છેતરપિંડી ના થાય. એટલે આ વખતે દરેક નાગરિકે ગત ચુનાવ વખતે આપણને જે વાયદા આપેલા છે એનું પાલન ના થયું હોય તો એની પર કેસ કરવો જોઈએ. આપણે આપણા અધિકારો મળેલા છે, આપણને જાણવાનો અધિકાર છે, રાઈટ ટુ રિકોલ. કેમ રાઈટ ટુ રિકોલ નથી? વિસલ બ્લોઅર કેમ નથી? કે એકવાર ભૂલમાં કઈ ખરાબ માણસ ચૂંટાઈ જાય પછી એને અરે યાર, હમણાં તો પેલું પેન્શન વાળું ચાલે છે. એક વ્યક્તિને સંસદ સભ્યનું પેન્શન, ધારાસભાનું પેન્શન, અને જે બચારા જે કર્મચારીઓ આ દેશના નિર્માણમાં પોતાનું 60 વર્ષનું જીવન સમર્પિત કરે છે, એને પેન્શન નહીં. એટલે મિત્રો, આ રેવડી નથી, આ આપણો અધિકાર છે. આ રેવડી કહીને કે પછી તમને લાભાર્થી બનાવી, તમને લાલચો આપીને આ છેતરી જતા આ લૂંટારાઓને આપણે આ વખતે સબક શીખવવો જોઈએ. આપણે ખાસ ધ્યાન આપવાનું કે જેને વચન આપેલું ફરી ગયા છે એની પર ક્રિમિનલ કેસ દાખલ થવા જોઈએ અને એ થવું જોઈએ, તો જ લોકતંત્ર બચશે. બાકી આપણો અધિકાર છે શિક્ષણ, આરોગ્ય, સલામતી. આ કોરોના વખતે તમે જોયું ને સાહેબ, કોરોના વખતે 99% હું 2 મહિના હોસ્પિટલમાં હતો. चौक्कस रवि जी, जिस तरह से जी दीपक जी ने बताया कि एजुकेशन मेडिकल आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर ये नहीं मिल पाया, आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर आप मेडिकल की बात करनी पड़ रही है, आपको एजुकेशन की बात कर रही है, आप सोच लीजिए कि अंग्रेज जाने के 1947 के बाद भी अगर स्कूल के मॉडलों के लिए लड़ रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि भाई दिल्ली में हमने ये बनाया, लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में आपने कुछ नहीं बनाया, उसी मतलब एजुकेशन के एक जो चीज़ प्राथमिक कही जाए उसके लिए अगर आदमी को लड़ना पड़ रहा है इतने सालों बाद, तो ये राजकीय पार्टियां ये कहने में शर्म क्यों नहीं कर रही है कि आप जो हॉस्पिटल के नाम पे वोट कर रहे हो, एजुकेशन के नाम की बात कर रहे हो, जो नेसेसरी 1947 के बाद करना जरूरी था, और इस लेवल पे आपका वोटिंग चल रहा है। सर, आप क्या कहोगे ये चीज़? लोकतंत्र में कुछ मौलिक अधिकार हैं जनता को, और उन मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। और मौलिक अधिकार का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हमने संविधान की किताब में लिख दिया और भूल गए। मौलिक अधिकार का अर्थ ये है कि संविधान में तो लिखा ही है, लेकिन जमीन पर उसका पालन होना चाहिए। जब हम शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो शिक्षा का मौलिक अधिकार वास्तव में हकीकत में जमीन पर उतरना चाहिए। बहुत जगह पर ये नहीं है। और स्वास्थ्य का भी अधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, अभी नहीं है लेकिन मौलिक अधिकार जरूर बनना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जनता कितनी त्राही त्राही कर रही है वो तो है। लेकिन मैं अगर गुजरात चुनाव के संदर्भ में बात करूं, तो मैं एजुकेशन के बारे में तो ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में यहाँ वैसे देखिए, शिक्षा को मौलिक अधिकार और जनता को सुलभ बनाने के लिए सरकारी स्कूलों की श्रृंखला पूरे देश में बनाई गई है, सभी राज्यों में, जहां शिक्षा सुलभ है। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाते हैं, उसकी क्वालिटी पर सवाल उठते हैं, लेकिन शिक्षा सुलभ तो है। अब जो सरकारी स्कूलों में जिनका एडमिशन हो जाता है, चाहे वो गुजरात हो या देश के किसी भी राज्य में हो, वहां उनको बहुत कम पैसे में या नॉमिनल नगण्य चार्ज में उनको शिक्षा मिल जाती है। लेकिन स्वास्थ्य के अधिकार की जहां तक बात है, तो मैं पिछले 20 साल में जितने गुजरात को मैंने जाना है, तो गुजरात में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे मां अमृतम योजना और भी बहुत सारी योजनाएं। और अभी
दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। मैं किसी पार्टी या इसके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। जो पूरा देश में जो 5 लाख का जो आरोग्य का कार्यक्रम पूरे देश को दिया गया, जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम वह दिया रवि जी गया, और उसके मैं करो। आपकी यही बात को लेके एक बात कहना चाहूँगा कि आपने बोला केंद्र की बात की कि चलो भाई केंद्र ने ये योजना लागू की, राज्य ने ये योजना लागू की, तो वोटरों को तो वही बताएंगे जो भी पार्टी आएगी, देखो भाई हमारी पार्टी केंद्र में है, राज्य में है, तो हमने तो ये आपका काम किया, तो आपको हम जो भी उम्मीदवार है उसको हम आप मैंडेट देंगे, आपको तो वोटिंग करना ही करना है। तो कहीं ना कहीं मैं ये एक इलेक्शन के क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ कि चलिए योजनाएं तो है, अगर आपको चुन के भेजा है, आपको इतनी सुविधा मिल रही है, आपको फ्लाइट में फ्री मिल रहा है, आपको बंगला फ्री मिल रहा है, आपको जो भी है इतनी सारी सुविधाएं, अगर आपको पार्टी को, आज पार्टी किंग है, अगर जो सत्ता में है, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, आप अगर उनके भोग विलास की बात करेंगे, अगर 5 साल के पहले का उसका रहना और उसकी लिविंग स्टाइल आप देखिएगा, आज उनके पास एसयूवी हाइब्रिड गाड़ियां होती है, फॉर्च्यूनर से लेकर आप उनका अगर अगर उनके पोजीशन की बात करेंगे, 5 साल पहले का आपका उम्मीदवार और 5 साल बाद अगर उसका आप रहने की एक वर्क लाइफ स्टाइल की जो बात करेंगे, तो ये 5 साल में ऐसा क्या जादू हो गया कि जो उम्मीदवार जिसको एक पेंशन, मतलब जिस तरह से एक आमदनी मिलती है विधायक को, तो उसमें तो बहुत सारा एक तामझाम होता है। तो ऐसी कौन सी एक जादू की छड़ी है कि उम्मीदवार अगर जीत जाता है तो उसके मतलब 5 साल में ये लेवल पे पहुंच जाता है। जी, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी लोगों बात का क्या क्या है कि भला जब हुआ? भी लोगों की तो योजनाएं उम्मीदवार को लागू करनी ही है, वो तो उनके जेब से नहीं करना है, लोगों का टैक्स का पैसा है, लोगों का जेब का जी पैसा है, जो लोग आमदनी बिल्कुल अपनी जेब से कमाया हुआ टीडीएस का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, वो पैसा आप लोगों को दे रहे हो, अपने जेब का तो कोई है नहीं। उस उसके जी बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जी, देखिए आपने जो पहले उम्मीद चुनाव जीतने के बाद जो उम्मीदवारों के जीवन स्तर में जो परिवर्तन आता है, उसकी आपने बहुत सही सवाल उठाया। अब देखिए एक बड़ा ही अजीब नियम है इस देश में, और ये कोई आज नहीं बना है, 10 साल पहले नहीं बना है, ये पिछले 75 साल से है। कि आप जानते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 5-5 6-6 पेंशन मिलता है, 8-8 पेंशन मिलता है। वो क्या है? जितनी बार आप विधायक हो गए उतनी बार अलग अलग पेंशन। जैसे कोई 5 बार विधायक हुआ तो उसको 5 पेंशन, वही आदमी एमपी हो गया तो उसको एमपी का पेंशन भी साथ में। कोई बड़ा से बड़ा सरकारी पद पर कोई कैबिनेट सेक्रेटरी होके भी अगर रिटायर करता है तो उसको एक ही पेंशन मिलता है, लेकिन इनको 7-7 पेंशन मिलता है। ये व्यवस्था कोई आज से नहीं है, यह व्यवस्था 75 साल से चली आ रही है। तो इसी कारण जनता की सेवा करने के नाम पर सारे उम्मीदवार ने हल्ला मचा रखा है कि मैं जनता की सेवा करूंगा, तो नहीं तू लेकिन पीछे हट, मैं जनता की सेवा करूंगा, रवि जी, नहीं जनता तू की पीछे सेवा हट, कर मैं रहे हैं या जनता की सेवा जनता से करूंगा। मेवा खा रहे हैं? यही लोगों की एक वो डिमांड है कि भाई हमारे सेवा के लिए जा रहे जी हो या मेवा खाने के लिए जा रहे हो? सागर भाई, હું बिल्कुल। તમને पूछવા માંગીશ કે जी सर। જે પ્રકારની मैं ઉમેદવારોની एक और लिविंग। पॉइंट विजय भाई मैं कहना चाहता हूं इसमें। हाँ बोलिए। जी, अब जैसे सेवा की ही बात, एक ताजा एग्जांपल, हालांकि हर पार्टी में ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने पद का दुरुपयोग किया है। अभी दिल्ली में एक पार्टी चुन के आई थोड़ी दिन पहले, तो आपने देखा होगा 5-7 साल पहले वो पार्टी के लोग कोई ट्रेन, मंत्री जी ट्रेन में से मेट्रो ट्रेन से सफर कर रहे थे, कोई मंत्री जी ऑटो से जा रहे थे, कोई मारुति 800 में जा रहा था। और क्या मीडिया वालों ने कवरेज दिया, देखो सादगी, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है मंत्री जी, कोई लोकल ट्रेन पकड़ के जा रहा है, सादगी के तो वो भगवान बन गए। और इतना हंगामा मचा कि ये लोग सादगी करने वाले हैं, और अभी बस 6 महीने नहीं गुजरे और उसके बाद उनकी गाड़ियां देख लीजिए, उनके बंगले देख लीजिए। जो लोग कस्में खा रहे थे कि कभी बंगले नहीं लेंगे, कभी गाड़ियां नहीं लेंगे, आज वो लंबी लंबी, आपने कहा ना हाइब्रिड गाड़ियों में, वो हाइब्रिड गाड़ियों में घूम रहे हैं और सब तरह के काम कर रहे हैं जिनका उन्होंने विरोध करके राजनीति शुरू की थी। अब तो भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। तो जनता के सामने ये સાગરભાઈ, बड़ा આપ એક प्रॉब्लम है। जी सर। એડવોકેટ जी सर। તરીકે હું પૂછવા માંગુ છું કે દીપકભાઈએ બહુ ખૂબ સરસ વાત કરી કે ચીટિંગનો કેસ
આવું કોઈ કાયદાકીય જોગવાઈઓ ખરી કે ઉમેદવાર જો આપણને લોભામણી જાહેરાતો કરીને જીતી જતો હોય છે, વાયદાઓ પૂરા નથી કરતો, તો એવું કંઈક ઉમેદવારની સામે વોટરો પાસે એવું કોઈ પાસું ખરું કે ચીટિંગના કેસ થઈ શકે? સર, આપણા માટે બહુ દીપકભાઈની વાત બહુ સાચી છે અને બહુ સારી લાગી, પણ નથી. કારણ કે એ કોઈ કસમ નથી, એની કોઈ એફિડેવિટ નથી, એ માત્ર તમને કહે છે કે હું આ કરીશ, એ એના શબ્દો છે. અને બદકિસ્મતીથી બદનસીબે ભારતના કાનૂનમાં એવો કોઈ સંવિધાન કે એવો કોઈ જોગવાઈ નથી કે કોઈ પોતાની વાતો, વચનો નહીં, કોઈ પોતાના વાતો પર ખરો ન ઉતરે તો એના વિરુદ્ધ કોઈ કેસ કરી શકાય. એ વિશ્વાસ કરવો કે નહીં કરવો એ તમારા પર છે. એને પોતાની વાત કરી કે હું આવું કરવા માંગુ છું, એમ નથી કેતો કે હું આ કરીશ જ. એનું બહુ છે કે જો અમે સત્તામાં આવ્યા તો અમે આવું કરવા માંગીએ છીએ, અમારા સપનાઓ આ છે. હવે સપનાઓ છે સાહેબ, એ તો દિવસ પૂરા થયા એટલે સપના, દિવસ આંખ ખુલી ગઈ એટલે સપના પૂરા થઈ ગયા. એટલે ટૂંકમાં સપનાઓ શરતોને જતા રહ્યા, આધીન સપના છે, પણ જે પેલું ટીક માર્ક હોય છે નીચે હોય છે કે ભાઈ બસ શરતોને આધીન, તમે અમને વોટ આપો, હશે તો કરીશું, નહીં તો કઈ નહીં. દીપકભાઈ આપ શું કહી રહ્યા છો? વિજયભાઈ, આપ જાણો છો કે મારા લગભગ 20-25 વર્ષથી આપને હું વચ્ચે એક નાતો છે અને મને આપે મારાથી ભૂલ થતી તો રોક્યો પણ છે. તો હું આ તબક્કે આપને એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું કે જો વિધાનસભામાં ચૂંટણી લડવા માટે 10,000 રૂપિયા ભરવા પડતા હોય તો 300-400 ને એફિડેવિટ કેમ નથી લેતા? આ ચૂંટણી પંચ બી શંકાના દાયરામાં છે. પારદર્શી વહીવટ, પ્રમાણિકતા, તો પછી આપણે ઈવીએમમાં આપણે જેમ ઈવીએમ પર બી શંકાઓ ઘણી બધી થાય છે. હું જે વોટ આપું એ ક્યાં ગયો એ હું જોઈ નથી શકતો. મને મારી નરી આંખે આંધળો બનાવે છે આ લોકો. તો એ પણ થોડો વિચારવા વિષય છે. પણ એક વસ્તુ તો સાચી ભાઈ કે પ્રાણ જાય પણ વચન ના જાય. આ ભારતની સંસ્કૃતિ છે, અભી બોલા અભી ઠોકનું કોઈ સ્થાન નથી. તો જે બોલીને ફરી જાય, હું કરીશ, હું કરવા માંગુ છું, અને આપણને છેતરી જાય, તો સાહેબ સાગરભાઈ, રવિભાઈ, વિજયભાઈ, આ લોકો પર કેસ બને પણ આપણને ડરાવવામાં આવે છે. રાતોરાત સંસદમાં જો કાયદાઓ ફરી જતા હોય, આખી રાત સંસદ ચાલતી હોય, તો જયારે આખું દેશ જાણતો હોય કે અહીંયા ચૂંટણી વખતે જે વચનો આપીને જનતાને છેતરવામાં આવે છે, તો સાહેબ કેસ તો બને. પણ એક્ટિવિસ્ટ તરીકે દીપકભાઈ હું તમને પૂછવા માંગુ છું, આજકાલ આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટોથી લોકો કદાચ જે કંઈક ગેરકાનૂની કામ કરે છે બહુ ખૂબ ગભરાતા હોય છે. તો આપ તો એક સજાગ આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ છો, તો એક્ટિવિસ્ટો આટલા બધા સજાગ હોવા છતાં દુઃખથી ના દબાવી તમે અમારી સાહેબ. ધન્યવાદ છે આ પ્રશ્ન તમે આજે લાવ્યા છે સાહેબ. ચોરી કરે, છીનાડવા કરે, ખોટું કરે, એ બ્લેકમેલ થાય. તો આ ઉમેદવારો શા માટે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટોથી ગભરાતા નથી? કોણ નથી ગભરાતું? આ ઉમેદવારોની વાત કરું છું. જે ઉમેદવારો કદાચ પોતે આવી રીતે છેતરે છે, તો એ લોકો શું આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટોથી શા માટે ડર નથી એમને કે લોકતંત્રમાં આટલો એક્ટિવિસ્ટોનો કદાચ? કારણ કે બિલ્ડરો ગભરાય છે, સરકારી કર્મચારી ગભરાય છે. ગુજરાતમાં 25 આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટનું મર્ડર કરવામાં આવ્યું, તો શા માટે કરવામાં? આ ડર, એ લોકોને ડર છે. મેં સાહેબ 20,000 નોન ક્વોલિફાઈડ ટીચરો ખાનગી શાળાઓમાંથી મેં જ પકડ્યા હતા ને. આપ જાણો છો સાહેબ, આપને ખબર છે વિજયભાઈ. મેં એક 20 રૂપિયાની અરજી કરીને 100 કાગળ પર ચાલતી ખાનગી શાળાઓ બંધ કરાવી હતી. આપ જાણો છો સાહેબ, આપ મારા સાક્ષી છો. તમે મારી આવી જ એક ડિબેટ રાખી હતી. પણ ચોક્કસ ઉમેદવારો આ જેનું મૂળ જે છે, કદાચ ભ્રષ્ટાચારનું વધુમાં વધુ મૂળ સરકારી કર્મચારીઓને આ બધા તો હશે, પરંતુ આ જે ઉમેદવારોનો ભ્રષ્ટાચાર છે એ ઉજાગર કોઈ આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ કેમ નથી કરતું? એનું કારણ છે સર કે આરટીઆઈ, હું એનો જવાબ આપું કદાચ. આરટીઆઈ નો કાનૂન લાવનાર આ જ સાંસદ સભ્યો અને આ જ નેતાઓ છે. એટલે દરેક કાનૂન બને તો પહેલા પોતાની છટકબારી એ લોકો કાઢી લે છે. એ લોકો પોતાને આધીન રાખતા જ નથી.
તમે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ તરીકે તમે માંગી શકો કે તમે ગયા ચુનાવમાં તમે આ મેનિફેસ્ટો જાહેર કરેલો હતો અને આ મેનિફેસ્ટો પ્રમાણે તમે શું કાર્ય કર્યા એના અમને જવાબ આપો. પણ એ તમને તાત્કાલિક રિટર્નમાં શું આપશે કે આ જાણકારી તમને આપવા યોગ્ય નથી, આ ખાનગી જાણકારી છે અને પાર્ટીની જાણકારી છે, રાજ્ય હિતની જાણકારી છે, તમને અપાય નહીં. તમે એના માટે અપીલમાં જશો. તમારી અપીલ બોર્ડ પર આવતા આવતા 5 વર્ષ પૂરા કરી નાખશે આ લોકો, અને પછી તમને સાંભળશે. એટલે આ લોકો ગભરાતા નથી. ધે આર ઇન પાવર. એ લોકો જે પાવરમાં બેઠા છે અને એ લોકોને પોતાની પાવર પર આંધળો વિશ્વાસ છે, એટલે એ લોકો કોઈકથી ગભરાતા નથી. જી ખૂબ સરસ વાત કરી સાગરભાઈ. દર્શકો આપે સાંભળ્યું હશે કે જે સાગરભાઈ, દીપકભાઈ શું જે સાગરભાઈ વાત કરી એ વિશે શું કહેશો? હા, જો સાગરભાઈ, રવિભાઈ, મને બી ઘણા મારા પત્રકાર મિત્રો કહે છે કે દીપકભાઈ, આ લોકો જે ચુનાવ વખતે પોતાની સંપત્તિઓ એફિડેવિટ કરીને કે ફોર્મ ભરીને રજૂ કરે છે અને એ લોકોને જે ગ્રાન્ટ આવે એ ગ્રાન્ટનો ક્યાં ઉપયોગ થાય છે? તો સાહેબ, આ લોકો શું કહે છે ખબર? અધિકારીઓ રાજકારણથી બહુ ગભરાય છે, કારણ કે અધિકારીઓને પોતાની સારી મનપસંદ જગ્યા પર બેસવાનું હોય છે. તમે એ પણ જો છો, ન્યાયાધીશોના નિર્ણયો પર રાતોરાત બદલાતા હોય છે. એટલે આ જે 16 લોકોની ટીકડી છે ને સાહેબ, એ આપણા અધિકારો પર તરાપ મારી રહી છે. તમે હમણાં કહ્યું કે ભાઈ, માણસ ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી નોંધાવીને જીત્યા પહેલા કેટલી સંપત્તિ ધરાવતો હતો અને ત્યાર પછી કેટલી સંપત્તિ ધરાવે છે, તે લોકોને દેખાય છે. પણ લોકો છે ને બચારા ભરમાય છે. લોકો પર આ માણસોને ઠોકી બેસાડવામાં આવે છે. જો તમે આ બેલેટ પેપર જે હોય એમાંની બહારનો કોઈ વ્યક્તિને વોટ આપી શકો નથી, અને આ બેલેટ પેપરમાં જે નામ છે એ બધા તો ઠોકી બેસાડવામાં આવતા કેન્ડિડેટો હોય છે. એટલે મિત્રો, તેમ છતાં પણ આપણું આ લોકતંત્ર છે, વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી છે, અને આપણે મારી મચની લાચારીથી બચાવવાની છે. આપણે જાણીએ કદાચ આપણે કહી શકાય કે થોડીક વાત બાકી રહી. આરટીઆઈ નો કાયદો આવ્યો, પહેલી અપીલ કરો, બીજી અપીલ કરો, રાજ્યમાં આયોજકમાં બેઠેલા માહિતી કમિશનરો પણ કોણ છે? એ પણ ચુકાદાઓ કાયદાની વિરુદ્ધ આપી રહ્યા છે. હવે શું એક 20 રૂપિયા ખર્ચીને ખેડૂત પોતાની જમીનનો દસ્તાવેજ માંગતો હોય, એ પહેલી અપીલમાં નિરાશ થાય, બીજી અપીલમાં નિરાશ થાય, ત્રીજી અપીલ હું હાઈકોર્ટમાં જઈને કરવાની સાહેબ? એટલે લડવું પડશે, લોકતંત્રને બચાવવું પડશે, શહીદી વળવા માટે આપણે તૈયાર રહેવું પડશે અને સંઘર્ષ કરવો પડશે. સંઘર્ષ કરતા કરતા જ આપણે આપણું લોકતંત્ર બચાવીશું. મતલબ રવિજી, મિશનરી ઇલેક્શન ની ભાવના હોવી જોઈએ. એટલે મિત્રો, વિજયભાઈ અને ગુજરાતની જનતા આ વખત ખૂબ ધ્યાન આપશે. એટલે એ વાત तो હું માનું છું दीपकभाई, सागरभाई અને रविभाई कि यहाँ कितनी भी एजेंसी बन जाए, लोकशाही पर्व की अगर बात करें, लेकिन कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, ये बात कहीं ना कहीं अगर हम कुछ भी कहेंगे तो आप ही सुनोगे, हम ही सुनेंगे, ये हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट है, हमारे जो लीगल है, मतलब बोलना है लेकिन होना कुछ नहीं है. तो यही बात यहाँ पे हम लोग सार्थक होते तो दिख रही है अभी के फिलहाल में, क्योंकि जो पावर में है वही पावर बनाते हैं. और वही जैसे बोला कि ग्रांट की बात सागर जी ने बताई कि अगर आप एक कोई अर्जी करते हो तो ग्रांट कहाँ यूज़ हुआ है वो जानने के लिए आपको 5 साल लग जाएंगे. तब तक तो आपके एमएलए साहब बाहर भी निकल जाएंगे वापस उसकी टेन्योर ख़त्म करके. तो कहीं ना कहीं भारत के अगर संविधान की बात की जाए तो उसमें मतदारों को जिस तरह से अगर पावरफुल बनाना चाहिए, उसकी जगह पे पावर में जो लोग हैं वो जो कुछ करना चाह रहे हैं वही पावर हो रहा है. तो कार्यक्रम के अंत में रवि जी, अगर भारत में संविधान को मजबूत करना है, वोटर को मजबूत करना है, तो आपका सुझाव क्या होगा? संविधान को मजबूत करने, वोटर को सबसे पहले वोटर की शक्ति क्या है उसका खुद वोटर को आभास नहीं है, और वोटर कितना ताकतवर है लोकतंत्र में वो उसका खुद ही अंदाजा नहीं है. तो इसके लिए पहले जनता को एजुकेट करने का अभियान चलाना चाहिए, वोटर्स को शिक्षित करने का. शिक्षित किस बारे में? उनके लोकतंत्र में उनके अधिकारों, उनकी वोट की शक्ति कितनी बड़ी है कि किसी को राजा से रंक बना सकता है और रंक से राजा बना सकता है. तो ये शक्ति उनको संविधान ने दी है, तो उस शक्ति का महत्व पहले उनको समझाया जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए. और एक षड्यंत्र के तहत उनको ये शक्ति का महत्व समझने नहीं दिया जा रहा है और छोटी छोटी लालचों में उनको फंसा के उनको गलतफहमी में रखा जा रहा है. और
कहीं कोई एक बोतल शराब पे बिक जाता है, कहीं कुछ रुपए पे बिक जाता है, कहीं कोई जाति के नाम पे बिक जाता है, कहीं कोई दूसरे नाम पे बिक जाता है, क्षेत्र के नाम पे बिक जाता है, कहीं भाई भतीजा वैके। तो सबसे पहले उन्हें ये बताना है कि भाई तुम्हारा देश बचेगा, तुम्हारा राज्य बचेगा, तुम्हारा देश प्रगति करेगा, तुम्हारा राज्य प्रगति करेगा, तुम्हारा क्षेत्र प्रगति करेगा, तुम्हारा जिला प्रगति करेगा, तो तुम खुद प्रगति करोगे। ये बचेंगे तो तुम खुद बचोगे। अगर ये नहीं बचेंगे, यहां अगर लुटेरों और आतंकियों का राज हो जाएगा, तो तुमको भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने मत वोट की शक्ति का, पावर ऑफ वोट का खूब समझदारी से उपयोग करो। इसके लिए शैक्षणिक अभियान चलाना पड़ेगा और मीडिया का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं, आपने पार्टियों से ज्यादा लोकतंत्र को बचाने के सवाल पूछे। अब ये कार्यक्रम जो लोग भी देख रहे होंगे, उनके मन में ये आएगा कि चुनाव का महत्व यह भी है कि मुझे अपने वोट का सही उपयोग करना है। तो मीडिया की भी बड़ी जिम्मेदारी है, मास मीडिया की। जैसे जो भूमिका GTPL टीवी चैनल, आप सभी लोग या दूसरे टीवी चैनल भी निभा रहे हैं, और कुछ चैनल नहीं भी निभा रहे हैं, कुछ लोग एक तरफा होके बातें भी कर रहे हैं। तो मीडिया की जिम्मेदारी बहुत है, क्योंकि वही एजुकेट करने का सबसे बड़ा माध्यम है। आज सब लोग सोशल मीडिया से या मास मीडिया से जुड़े हैं, अखबार, टीवी और सोशल मीडिया से जुड़े हैं। तो सोशल मीडिया का उपयोग करके जनता को उसकी शक्ति का आभास कराना, एहसास कराना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी एक वोट की शक्ति, एक बटन दबाने की शक्ति किसी को राजा बना सकता है, किसी को रंक बना सकता है। इस शक्ति को पहचानो और इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, लालच में मत फंसो। સાગરભાઈ આપ શું કહેશો મતદારો માટે? સર, મતદારો માટે ખાલી એટલું જ કેવું છે સર, જ્યારે આપણે અમુક વાર મતદારોને પૂછતા હોઈએ છીએ કે યાર તમે આને કેમ મત આપો છો, આને કેમ નથી આપતા, કે આને કેમ આપો છો, કે તમે મત કેમ નથી કરવા જતા, તો ઘણી વખતે એવું કહે છે બધા કે સભી ચોર બેઠે હે, તેમાં આપણે હું કોઈને મત આપવાનું કે પછી એક ચોક્કસ પાર્ટીને જોઈને મત આપી દેવાનું. પણ એની કરતા જો મતદારો, હું એમ માનું ચાલો બધા જ ચોર બેઠા છે, 4 ઉમેદવાર છે, ચારે 4 ચોર છે, એક તો ઓછો ચોર હશે. જે દિવસે મતદારો એ સારા વ્યક્તિને ચૂંટીને, પાર્ટી અને એ જોવાનું છોડીને નેતા, એના પ્રતિનિધિને સારું જોઈને મત આપતા થઈ જશે, અને જે દિવસે વિધાનસભા કે લોકસભામાં બધા જ સારા વ્યક્તિઓ બેસી જશે, એ દિવસે હું ચોક્કસપણે માનું છું સાહેબ કે આ લોકશાહીમાં બહુ મોટો ચેન્જ આવશે. તેમજ સાહેબ ઘણા બધા એમેન્ડમેન્ટની જરૂર છે, ઘણા બધા સાહેબ કાયદાઓમાં બદલાવની જરૂર છે. જો એ રીત એ થાય તો જ આ દેશનું ભવિષ્ય સારું અને બહુ ઉજ્જવળ થઈ શકે છે. દીપકભાઈ આપ શું કહેશો? આપ વિજયભાઈ, મતદાર યાદીમાંથી મતદારોના નામ કેમ ગાયબ થઈ ગયા? તો હું આ ચૂંટણી પંચનું ફ્રોડ નથી? એક ગત ચૂંટણીમાં મારું નામ હતું ને, આ વખત ગાયબ ક્યાંથી થઈ જાય? આપણે જ વિચારવા જેવું છે. અને ચલો, અને હજારોની સંખ્યામાં ગાયબ થતા મેં જોયા છે. કે મેં એક શિક્ષક તરીકે મારી ફરજ દરમિયાન ચૂંટણી પ્રક્રિયાની કાર્યવાહીમાં જવાબદારી પણ નિભાવી છે. ત્યારે મને મતદારોને રડતા જોયા છે મેં. પણ મતદારોના આંસુ, મતદારોને મત આપવાના અધિકારની હત્યા ચૂંટણી પણ નથી કરતું. જાહેરાતો આપે કે ભાઈ અમે બાકી રહી ગયા, નામ નોંધાવો, નામ નોંધાવો, પણ નોંધાવેલું નામ ગાયબ થઈ જાય છે. એ વિષય બી વિચારવા જેવો છે. અને જે મતદાર યાદીમાંથી મતદારોનું નામ ગાયબ થઈ જાય, એ ચૂંટણી પંચના ચૂંટણી અધિકારીને તો સીધી ફાંસીની સજા આપી દેવી જોઈએ. કારણ કે એ લોકતંત્રને ફાંસી આપે છે, લોકોના અધિકારને ફાંસી આપે છે. તો એ ચૂંટણી અધિકારીને, ચૂંટણી પંચના ચૂંટણી કમિશનરોને ફાંસી આપી દેવી. ગળું ચૂકવા માટે મતદારોનો આજે સાહેબ, લોકતંત્ર માટે આપણે આપણા દેશે, આપણી જનતાએ, આપણી પ્રજાએ કેટલું બલિદાન આપ્યું છે. અને આવા છાગાઓ થાય, ત્રાગાઓ થાય, એ પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. બીજું કે ખાસ એ મારે કહેવું છે આ તબક્કે કે આપણે કોઈ પણ લોભ લાલચમાં નથી આવવું. ભલે ખુદાની ખુદાઈ આપણી નજીક હોય, પણ ભીખ માગવી નથી આપણે. ઓ ખુદા તેરી ખુદાઈ દૂર નહીં, ભીખ માગના મુझे મંજૂર નહીં. આટલી ખુદદારી સાથે, સમાન સાથે જો આપણે કામ કરીશું, કોઈ પણ લોભ, લાલચ, ભય
માં નહીં આવીએ, ભ્રષ્ટાચારમાં આપણે નહીં સપડાઈએ અને કોઈથી ડરીશું નહીં, તો આપણી ભૂખ અવશ્ય મીટશે. આપણા લોકતંત્રમાં નાગરિકની ભૂખ એ જ છે કે સાચું લોકતંત્ર આ લોકશાહીના પર્વ મિશન ઇલેક્શનથી સાકાર થાય અને આપની જેમ તમામ ચેનલો પણ લોકોને જાગૃત કરવા માટે, લોકોના અધિકાર માટે, લોકતંત્ર બચાવવા માટે આવા નાના કાર્યક્રમ કરે એવી હું બીજી ચેનલોને પણ દિલથી પ્રાર્થના કરું છું. ચોક્કસથી આપ ત્રણ જે અમારા મિત્રો જોડાયા, સાગરભાઈ છે, દીપકભાઈ છે, રવિજી, આપ તીન કા ખૂબ ધન્યવાદ. તો દર્શક મિત્રો, જે પ્રકારે જોયું આપે કે વાત થઈ કે મતદાર જાગૃત થાય તો ચોક્કસથી આની અંદર એક વિશેષ નવાઈ 2022ની અંદર નવો સૂર્યોદય થઈ શકે છે ગુજરાતનો. આ જ નવી વાતો સાથે મિશન ઇલેક્શનમાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.